Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pasti nggak terekam ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Ma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Kita sudah membaca surah An-Nahl. Sekarang kita masuk ke surat Al-Isra. Kita masuk surah Al-Isra dan itu artinya kita hari ini masuk ke juz yang ke-15. Dan hari ini adalah hari yang ke-15 dari Ramadan 1442 Hijriyah. Selesai juz yang ke-15 ini nanti kita ngebut lagi. Kita cukup tilawah saja. Dan setelah itu kita terangkan ya tafsir ijmali, kandungan-kandungannya begitu saja, sehingga kita berharap bisa menyelesaikannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di akhir Ramadan, di 10 terakhir kita ambil dua kemungkinan. Satu ambil 10 juz terakhir, dua ambil kisah-kisah. Bisa juga kita ulang dari Al-Baqarah, tapi kita sampaikan kisah-kisah. Ya. Atau nanti juz yang terakhir. Kita lihat kondisinya. Barakallahu fikum. Syadaki tafadhal. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكون قبل يوم القيامة وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك بالبحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم تدعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقنا ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعون وقالوا لن نؤمن لك حتى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا تقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا
بعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم تخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita sekarang sedang berada di surah Al-Isra. Nama surah Al-Isra. Dinamakan dengan surah Al-Isra karena ayat-ayatnya dari surah ini menyebutkan tentang kejadian Isra yang termasuk mukjizat agung yang hanya dikhususkan Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian Isra dan Mi'raj maksud. Nama yang kedua dari surah ini adalah Bani Israil. Karena surah ini menyebutkan tentang keadaan Bani Israel dan kerusakan yang mereka buat di muka bumi ini. Keutamaan surah Al-Isra. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasul menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu ala firashihi hatta yaqra Bani Israil wa Zumar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di kasurnya hingga beliau membaca surah Al-Isra. Dalam kitab Fadailul Qur'annya dalam Sunan At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi menghukum hadis ini sebagai hadis hasan gharib. Demikian juga ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan surah ini di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Demikian juga ada dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Tafsir, dan lebih lengkapnya ada di Tafsir Al-Mawdu'i. Barakallahu fikum. Zaman diturunkannya surah. Atau apa dulu? Tertib surah. Secara mushafi surah yang ke-17. Secara nuzuli surah yang ke-50. Dan zaman diturunkannya surah sebagaimana nama dari surah ini adalah Al-Isra. Isra itu sendiri adalah perjalanan di waktu malam yang bermula dari Ka'bah hingga ke Baitul Maqdis. Kemudian pulang dari sana ke Ka'bah kembali. Maka surah ini kemungkinan besarnya diturunkan ketika Isra dan Mi'raj pada tahun ke-12 kenabian.
pada tahun 12 kenabian. 12 Hijrah itu beda dengan 12 kenabian. Setahun sebelum berlakunya hijrah. Jadi dalam perjalanan waktu malam untuk mi'raj ke langit itu, Jibril telah menunjukkan kepada Nabi Madinah Al-Munawwarah. Isyarat untuk hijrah ke sana. Nanti ada ayat yang ke-80. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Kami turunkan Al-Quran dan katakanlah hai Muhammad, wahai Rabbku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Jadi ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi agar berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi ada juga penafsiran lain nanti. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu para ulama terjadi perbincangan di kalangan mereka kapan terjadinya. Namun ada yang menguatkan bahwa Mi'raj terjadi pada bulan Rajab tahun 12 kenabian. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab pada tahun ke-12 kenabian. Tayyib. Bilangan ayat surah ini 111. Bilangan ruku'nya 12. Ia surah Makkiyah. Pembahasan utama surah. Pembahasan utama surah ini adalah menjelaskan nilai-nilai Al-Quran. Dan juga berita gembira akan menguasai Mekah dan Baitul Maqdis. Tayyib. Kaitannya surah ini dan surah sebelumnya di dalam surah An-Nahl itu di dalam ayat 41 dan 110. Coba lihat surah An-Nahl ayat 101 dan ayat 41 dan 110. Silakan dibuka lagi.
41 dan 110. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu. Dan orang-orang yang berhijrah kepada Allah setelah mereka dizalimi, pasti akan kami memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia dan para di akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Kemudian 101-nya bukan 101, 110. Ya, 110. Thumma inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Kemudian Rabbmu bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian Rabbmu lah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Rabbmu setelah itu maha benar, setelah itu benar-benar maha pengampun, maha penyayang. Jadi di dalam surah An-Nahl itu ya betul-betul sudah diisyaratkan akan adanya hijrah. Padahal surah An-Nahl ini itu masuk dalam kategori surah Makkiyah. Enggak surah Madaniyah. Baik. Maka ini sudah ada isyaratnya. Dan di dalam surah Bani Israil ini itu sudah siap diajarkan doa untuk berhijrah dengan jelas. Seperti dalam ayat 80 dan 81 tadi. Nah, tengok lagi 80. Allahumma Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Jadi inilah kaitan antara surah ini dengan surah An-Nahl. Nyambung ceritanya. Nah, baik. Kita baca paragraf surah ini. Surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat paling populer dulu waktu kita kecil di Isra Mi'raj. Tempat kalian gitu juga? Nah, itu dia. Isyarat kepada umat sebagai suatu umat yang akan menjadi besar. Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi Masjid Aqsa dan daerah sekitarnya dapat berkah dari Allah dengan turunnya nabi-nabi di negeri itu berikut kesuburan tanahnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi di dalam ayat ini disebutkan asra bi'abdihi, bukan disebutkan subhanallazi asra bi rasulihi, bukan.
Kata para ulama, sebab derajat hamba adalah derajat tertinggi. Dan Rasul juga pernah menyebutkan, jadi hikmahnya pertama, derajat hamba adalah derajat tertinggi. Yang kedua, juga untuk tidak gulu, Rasul menyebutkan apa? La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Ana Abdullah faqulu ana Abdullah wa rasulihi. Jadi jangan kalian melebih-lebihkan aku seperti melebihkan orang Bani Israel, melebihkan apa? Bukan Bani Israel. Orang-orang Nasara melebih-lebihkan Isa anaknya Maryam. Ana adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka katakanlah Abdullah wa rasulihi. Hamba Allah dan Rasulnya. Tapi dalam konteks ini bi'abdihi adalah derajat yang paling tinggi seorang hamba di sisi Rabbnya. Untuk itulah kita perlu belajar ubudiyah, ibadah yang benar kepada Allah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis satu kitab yang sangat indah yang berjudul dengan Al-Ubudiyah. Bagaimana hakikat penghambaan diri kepada Allah itu. Kemudian penghormatan terhadap Nabi Musa alaihissalam dengan menurunkan Taurat kepadanya. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang sangat banyak bersyukur. Jadi Musa diberikan kitab Taurat sebagai petunjuk pula bagi Bani Israel. Kemudian kehancuran Bani Israel karena tidak mengikuti ajaran Taurat. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari yang kedua kejahatan itu. Maka kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok-kelompok yang besar. Begitulah dulu kenikmatan didapatkan oleh Bani Israel. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ini ayat penting sekali. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat keburukan, maka juga untuk dirimu sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مَسْجِدًا كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajah lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasuki pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Rabbmu melimpahkan rahmat kepadamu. Tapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan jahanam penjara bagi orang-orang yang kafir. Al-Quran petunjuk jalan yang benar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan hidayah pahala yang besar. Jadi ayat ini di antara fungsi Al-Quran. Yahdi lillati hiya aqwam. Memberikan petunjuk lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Siapa orang beriman itu orang yang beramal saleh. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia sering kali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Kalau dulu Bani Israel minta dia kepada Muhammad, apa katanya?
Kalau ya benar kamu Muhammad, turunkanlah azab kepada kami. Kalau orang sekarang banyak berdoa untuk apa? Keburukan. Apa yang maksud berdoa untuk keburukan ini? Wallahu ta'ala alam shawab. Cuman di lapangan kita melihat banyak juga. Saya pernah melihat ada seorang kakek, dia udah sakit-sakitan, minta dia mati lecopel olehnya. Dia minta mati segera. La ilaha illallah. Syekh Sa'di menyebutkan bahwa makna dari ayat ini, Allah Ta'ala mengabarkan perihal kelemahan manusia dan ketidaktahuan mereka terhadap akibat-akibat satu perkara. Seperti jika ia sedang tertimpa kesulitan atau marah, maka ia akan mendoakan keburukan untuk dirinya atau keluarganya, tanpa berpikir panjang mengenai efek dari doa tersebut. Seandainya Allah mengabulkan doanya, manusia mendoakan keburukan seperti berdoa untuk kebaikan. Ya, manusia ini memang bersifat tergesa-gesa. Betul tidak ini disebutkan Allah? Manusia ini banyak berdoa keburukan. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia ini banyak berdoa keburukan untuk dirinya. Ini apabila mereka tertimpa musibah. Tak tolok lah aku, mati oleh hati. Jadi seperti itulah kira-kira. Kemudian kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Agar kamu dapat mencari dunia, karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Jadi kalau tidak ada siang dan malam, apa caranya? Ya, tidak tahu caranya. Sehingga dengan adanya siang dan malam ini, kita tahu bilangan tahun, bilangan bulan, berapa umurnya. 19 kurang 2 bulan Ustaz. Itu belum bisa nikah tuh. Tapi umurnya 20-an Ustaz. Dah sah nikah. Jadi tahu kita. Kalau tidak tahu kita, sah juga nikah. Cuman apa? Tidak dapat surat. Jadi tahu orang adanya siang dan malam. Kalau tidak ada siang datar, siang aja semuanya. Apa caranya tuh? Begitulah Allah menjadikan siang dan malam itu apa? Untuk ya dapat memperhitungkan ya. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Itu fungsi malam dan siang. Allahu Akbar. Ternyata untuk menghitung tahun dan bulan. Sedangkan ada juga siang malamnya. Bila lahir itu aja. Apa kau beladang lo ke apa ke lubuk ukuan tahu ni. Tak tahu dia tak kapan-kapan waktunya lagi. Kalau pergi kalian ke suku Akit sana, yang dalam-dalam tak tahu dia tuh. Kapan tahun lahirnya, ada tahu dia tuh. Orang yang dah berumur 40-an ke atas itu tak tahu dia lagi. Tiap-tiap orang memikul dosanya sendiri. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya.
Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghitung atas dirimu. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini ayat yang paling mengerikan di antara ayat-ayat yang ini ayat mengerikan di antara ayat yang sangat-sangat mengerikan itu. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini baca kitabmu nih, cukup bagi dirimu pada hari ini perhitungan. Kita WA orang, SMS orang, tiba-tiba, nih tengok WA kamu. Kita tengok termenung, kita baca WA kita sendiri. Iya rupanya. Sudah dia. Ini di hari akhirat kelak. Semua perbuatan yang sudah kita buat di dunia ini, ya, itu akan menjadi penghitung bagi kita. Jadi kita yang akan menghitungnya nanti lagi. Hasibah itu merenung-renunginya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapat petunjuk, dia mendapat petunjuk bagi dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang tersesat, maka dia tersesat. Ya. Tersesat itu sungguhnya dia tersesat untuk dirinya ya. Maka sungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri, ya. Fa inna ma yadillu alaihi. Yadillu di sini ini bermakna kerugian lah. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Tapi Allah tak isiksa. Ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulah. Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadap mereka perkataan kaum hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Binasakan sama sekali negeri itu. Dan beberapa banyak kaum setelah Nabi Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Rabb-Mu yang Maha mengetahui, Maha melihat dosa hamba-hambanya. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya dunia, dan kami apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dan dia memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa mengkehendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu, dan kemurahan Rabb-Mu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah engkau mengadakan Rabb yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Kemudian setelah ini ada wasiat-wasiat Allah. Secara umum atau sebagian ulama menyebutkan ada 10 wasiat Allah di dalam ayat-ayat 23 dan sampai seterusnya ini. Ada sebagian ulama menyebutkan ada 17 wasiat Allah kepada kita, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb mewajibkan agar kamu beribadah kepada Allah dan kepada orang tua kamu berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua. Menelponnya kalau jauh, mengunjunginya dekat, dan yang lain-lainnya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ada kalanya tatkala mereka sampai mendapatkan usia tua atau salah satu keduanya atau keduanya, maka jangan ucapkan kepada keduanya ucap mengoceh
Atau kata para ulama ada. Kalau ada lagi ucapan yang lebih rendah daripada ini juga dilarang. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu bentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah keduanya sayap kehinaan minar rahmah berupa kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ya Rabbku, ampunilah keduanya, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya memeliharaku di waktu kecil. Ini sudah sering kita diberi nasihat dan juga memberi nasihat untuk hal ini. Maka untuk itu, wasiat yang pertama itu adalah wasiat berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lagi lebaran ini, yang bisa pulang, yang tak bisa pulang ya di sini. Tapi jangan tidak menelpon, tidak kasih kabar begitu saja. Kerugian di atas kerugian, kesalahan di atas kesalahan yang teramat sangat dahsyat. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi wasiat yang pertama di sini, apa tadi wasiat pertamanya? Tauhid dulu. Alla ta'budu illa iya. Kemudian yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, kedua orang tuamu berbuat baiklah kamu. Dan berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya ketika hidup, tapi juga ketika sudah wafat. Cuman zaman sekarang ini saya melihat banyak orang tua yang tidak mengerti bagaimana seharusnya anak dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ini paling berat. Tapi sekarang saya tidak melebarkan hal ini. Waktu kita singkat. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini sewujud nelpon nih, cuman nggak bisa bunyi ini, dengar ini, karena memang Zoom lagi dibuka juga, jadi nggak mau juga dia. Ingatkan nanti saja Pak. Setelah ini saya telepon beliau. Kemudian Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Rabb kamu mengetahui apa yang ada dalam diri kamu. In takunu salihina, jika kamu adalah orang-orang yang baik, maka sungguhnya Dia Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah hak kepada kerabat dekat dan juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan. Setan itu sangat ingkar kepada Rabbnya. Ini penting. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Jadi setan itu bahaya sekali. Untuk itulah ikhwati fillah, barakallahu fikum, jangan mubadzir. Tahu mubadzir? Dan jangan jadi bahasa Indonesia mubazir itu. Tidak memanfaatkan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Maka wasiat yang ketiga tadi ikhlas dan taubat. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbmu mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Itu ikhlas itu. Memurnikan ibadah itu untuk Allah. In takuna salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jadi ikhlas dalam berbuat baik, kemudian ikhlas dalam bertobat, kemudian wasiat yang keempat memberikan infak dengan wa'ati dzal qurba haqqahu, berikan hak kepada orang kerabat yang dekat itu. Kemudian wasiat yang kelima, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Ya, dia memang 17 ya. Coba saya bacakan dulu yang 10 ini.
Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan sangat atau pemurah nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh satu dosa yang besar. Kalau di 10 wasiat ini disebutkan ini yang keenamnya adalah jangan membunuh. Yang kelimanya wala taqrabuz zina itu. Iya. Yang kelimanya wala taqtulu. Berarti memang 17 ini. Coba lah kita urutkan lagi. Ada berapa tadi? Tadi sampai ayat 27 berapa? 4. Yang kelimanya ayat 29. Jangan bakhil, jangan pula terlalu sangat pemurah. Kemudian jangan membunuh. Kemudian jangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Innahu kana fahishatan. Sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Kemudian wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi. Dan jangan membunuh jiwa di manusia yang Allah haramkan kecuali dengan yang hak. Yang keberapa ini? Jangan kamu membunuh yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan. Jadi boleh pula dibunuh lagi yang membunuh itu. Tapi jangan melampaui batas, jangan terlalu dianiaya. Dan itu juga ada ketentuan-ketentuannya bersama hakim. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Selanjutnya, wala taqrabu malal yatimi. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa. Apa cara yang lebih baiknya? Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Jadi tidak boleh mengambil harta anak yatim. Ini kan banyak dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Tapi boleh dengan cara yang baiknya, Ustaz. Nikahi maknya, begitu kah? Tidak begitu mestinya. Tidak begitu, ya tidak juga mesti begitu gitu maksud saya. Jadi kan ya dikelola hartanya, dibantu dia begitu. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi maraha. Tulis ini yang wala-wala itu, buatkan urutannya Ki. Ya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi itu dalam keadaan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menebus bumi dan tidak dapat menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatan dapat dibenci di sisi Rabbmu. Larangan-larangan itu dibenci di sisi Rabbmu. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabbmu kepada Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Rabb yang lain di sampingnya. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela dan jauhkan dari rahmat Allah. Maka apakah pantas Rabb memilihkan anak laki-laki untukmu?
dia mengambil anak perempuan dari malaikat, sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari. Jadi maka apakah pantas Rabbmu memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Anak laki-laki Allah itu apa? Nabi Isa. Anak perempuannya Allah itu apa? Malaikat. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu perkataan yang dusta. Sanggahan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah. Katakanlah hai Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan niscaya Katakanlah hai Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang 7 dan bumi semuanya ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya. Tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, sungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Ya, ini dia. Wa imma min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang di muka bumi ini melainkan dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih kepada Allah. Dan di sini sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan kamu tidak akan mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Jadi kalian tidak akan ngerti juga bagaimana mereka bertasbih. Tapi pasti bahwa mereka jelas bahwa mereka bertasbih kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian coba lihat ayat yang 42 itu. Katakanlah jika ada Tuhan di sampingnya, sebagaimana mereka katakan niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Jadi Allah ingin memahamkan melalui Nabi kepada orang musyrik dengan berkata kepada mereka, katakanlah seandainya terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagaimana yang mereka anggap niscaya Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan Allah. Dan setiap Tuhan akan mendatangkan ciptaannya masing-masing. Serta mereka akan saling bersaing. Nah, itu maksud ayat ini. Ya. Jadi qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaguna, sungguh mereka akan mencari kepada Tuhan yang mempunyai aras. Jadi maksudnya ini Tuhan-Tuhan itu berusaha mengalahkan Allah dan setiap Tuhan akan mendatangkan ciptaannya masing-masing. Serta mereka akan saling bersaing. Maha suci dan maha tinggi Allah dari kedustaan orang-orang musyrik itu. Itu maksudnya ini. Paham nih ya? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langit yang 7 bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, sungguh dia maha penyantun lagi maha pengampun. Maha penyantun lagi maha pengampun.
Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami akan adakan satu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahami. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad. Dan sewaktu mereka berbisik-bisik itu, ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Bagaimana cara membantah keingkaran kaum musyrikin? Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali seperti makhluk yang baru? Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Kunu hijaratan aw hadidan. Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah barangkali waktunya sudah dekat. Itu pada hari ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memuji dan atau mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di kubur. Kemudian, dan katakanlah dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Benar, sungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi mereka. Bagi manusia. Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia mengkehendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia mengkehendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutus Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Katakan Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan itu. Selain Allah, mereka tidak kuasa untuk mendatangkan bahaya darimu. Tidak pula mampu mengubahnya. Asbabun Nuzul ayat 56. Ibnu Mas'ud menyebutkan ada segolongan manusia yang menyembah jin. Kemudian jin itu memeluk agama Islam. Namun sebagian orang itu masih tetap menyembah jin. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai kecaman orang-orang yang menyembah sesuatu yang tidak berdaya menolongnya. Coba dilihat, dulu. Baca ayat 57. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut azabnya. Sungguh azab Rabbmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Coba lihat ayat 51 itu. Bukan 51, ayat yang ke 50. Ayat yang kelima itu 50. Jadilah kamu apa? Kata Allah, jadilah kamu batu, kata Allah. Nah. Ya, ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Apa maksud dari kul kunu hijaratan aw hadidan? Jadilah kalian batu atau besi dalam hal keras dan Jadilah kalian makhluk yang besar dan mustahil sekalipun untuk dapat diterima akal. Jadi kalau batu kalian atau benda keras lain kalian atau besi, Allah tetap akan menghidupkan dan membangkitkan kalian. Nah, sedemikian rupanya. Sementara kalian ini manusia.
Jadi batu itu lebih mustahil untuk hidup. Besi itu lebih mustahil untuk hidup. Tapi Allah bisa. Nah, itu maksudnya. Membangkitkan kembali, mendatangkan kembali. Nah, baik. Kemudian ayat yang ke-57-nya. Ayat yang ke-57 ini apa maksudnya? Karena di sini ada kalimat yattaquna ila rabbihimul wasilata. Jadi mereka yang disembah orang-orang musyrik dan dijadikan Tuhan selain Allah seperti malaikat dan Isa itu mencari sesuatu yang mendekatkan mereka kepada Allah dengan berbuat ketaatan dan beribadah. Serta mencari hal yang buat mereka lebih dekat dengan Allah. Lalu bagaimana bisa mereka dalam keadaan jauh? Mereka mengharapkan rahmat Tuhannya dan takut azabnya. Sebagaimana hamba-hamba lain. Lalu bagaimana bisa kalian menganggap mereka sebagai Tuhan? Itu maksudnya. Jadi makhluk-makhluk yang lain itu, ini kan kalimat ayat 57 itu berbeda dengan ayat yang ke-50. Ayat keberapa tadi? 41 tadi ya. Ayat yang ke-41. Bukan. 42. Idzal labtagau ila dzil arsy sabila. Jadi tuhan-tuhan yang lain tidak akan mencari, tentulah akan mereka mencari kepada yang punya arasy. Kalimatnya juga labtagau. Kalau di sini iya betaguna. Jadi sama ini, jadi kalau yang tadi mereka akan mencari Rabb. Tentulah mereka akan apa? Ya, menunjukkan kehebatannya masing-masing. Tak mungkin. Tapi kalau di ayat ini kan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita cukup sampai di sini dahulu. Insyaallah kita sambung nanti. Dan setelah habis satu juz kita tidak baca seperti ini lagi. Cukup setelah habis juz 15 ini kita tidak baca seperti ini lagi. Cukup dengarkan Al-Quran. Kemudian kita uraikan secara global. Tafsir ijmalinya, tafsir secara globalnya ya, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, tapi asbabun nuzul muqaddimah surah itu juga tetap kita sampaikan. Dan 10 terakhir nanti saya pengen mengkhatamkan, kita mendengarkan bacaannya sampai akhir. Ya, sampai akhir. Dan nanti 10 akhir kita ulang lagi atau kita lihat kondisinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu